Well, good morning to all. Good afternoon to all. Let us start our session. Good afternoon. Okay. In previous session, what we have discussed, that is the types of matrices and algebra of matrices. We have discussed. That is multiplication, addition. What part we have discussed? Addition, subtraction, and multiplication. Multiplication. Okay, that part we have discussed in our previous session. Okay, in today's session we are going to conduct, or we are going to take the examples on these addition, subtraction, and multiplication. Okay, shall we start now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Multiplication. Let us go to study some examples on multiplication. This is example number 1. Example number 1. It is suppose matrix A is 3 and 5. B is matrix of order 5. Sorry, of order 1 by 1. A is of order 1 by 1. Just multiplication means 3 into 5, 15. 1 by 1 matrix multiplication. Second example, this is the matrix A, 1, 2. What is the order? What is the order? 1 by 2. And second matrix B is of order 2 by 1. 1 by 2 and second matrix order is 2 by 1. So number of columns of first is equivalent with the number of rows of second, so that the matrix multiplication is exist. And what will be the resultant order of the matrix? 1 by 1. Yes, समजते का? Resultant matrix order असेल तुमची 1 by 1. After multiplying these two matrices 1, 2 and 4, 7, what we are getting? We are getting a matrix of order 1 by 1. We are getting a matrix is of order 1 by 1. Okay, so that here is the multiplication. First row, first column. कसं होणार बघा multiplication? 1, 2, 4, 7. Multiplication कसं होतं याचं? Which is equal to first row, first column. Corresponding elements multiplication. 1 4s are 4 plus 2 7s are 14. 14, which is equal to 18. My resultant matrix is 1 by 1. In this way, we can decide the order of the resultant matrix as far as the multiplication is concerned. Multiplication साठी resultant matrix ते खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजे आपल्याला समजत नाही कुठं एलिमेंट कुठं द्यायचं आहे, किती एलिमेंट येणार आहे. सिंपल आहे, हे मी सांगितलं 1 by 2 आणि 2 by 1. हा 2 2 कॅन्सल करायचा, राहिलं किती 1 आणि 1. म्हणजे रिझल्टंट येणार माझा 1 by 1 चा. या फॉर्मने तुम्ही विचार करू शकता. ठीक आहे, हे खूप म्हणजे सिंपल एक्झाम्पल घेतलं मी. आता जाऊया थोडंसं पुढे. हे लक्षात आलं सर्वांच्या? मल्टिप्लिकेशन. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. आता हे अजून एक घेतलं इथे मी. तिसरं एक्झाम्पल आहे. तिसरं एक्झाम्पल बघा. Third example I have considered here, AB. It is not AB, it is A, 1, 2, 4, 3. Obviously order is 2 by 2. And here B, -1, 5, 0, 8. Order is again 2 by 2. Okay. How the multiplication will exist now? Okay. Let's try to define the multiplication AB for this one. What is A? It is 1, 2, 4, 3. And what is B? -1, 5, 0, 8. Multiplication कसं होणार हो? First row आणि first column. This is my first element. किती येणार? 1 into -1. -1. Plus 2 into 0. 0. 0. Okay. Second element. 1 into 5. 5. 2 into 8. 16. 16. This is my second element. Are you getting my point? Next, second row, first column.
सर तुमचा आवाज ऐकू येत नाही. व्यवस्थित येत नाही? -4 आता बघा बरं. येतोय Hello? व्यवस्थित सर. हा ओके. येतोय सर. हा 4 into -1 -4. -4 3 into 0 0 0. हा लक्षात ठेवा 3 लिहिचाल परत. 4 into 5 20 20 plus 24. 24 Answer will be -1. 16 plus 5 it is 21 21 21 -4 -4 and 34. 44. 44 येतो सर. Yes, 44. And the resultant is of order 2 by 2. 2/2 ओके. इथं कसं झालं हा 2 आणि हा 2 गेला तर माझा रिझल्टंट मॅट्रिक्स असणार आहे 2/2 सर. Here is the 2/2 answer. Here is the answer. ओके. इथं मी ते मल्टिप्लिकेशन करून दाखवलं बघा इथे खाली त्याच्यामध्ये. थोडं मी इथं हे सेपरेट इथं मल्टिप्लिकेशन केलेलं आहे. इट इज हे बघा 1 into -1 2 into 0. नेक्स्ट 1 into 5 2 into 8 इथं घेतलं आणि सेम इथं मल्टिप्लिकेशन या फॉर्म मध्ये एक्झिस्ट केलं and this is my answer. लक्षात आलं सर्वांच्या? मल्टिप्लिकेशन ऑफ Yes, टू sir. मॅट्रिसेस. Yes sir. येस ओके. जाऊया आता पुढचं एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. येस हा तिसरं एक्झाम्पल बघा. इथं घेतलं एक मॅट्रिक्स घेतला मी ए दॅट इज दिस वन. Okay, A it is matrix A is I have written here 1 5 3 7 2 4 8 6 7. This is 1 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, आता या म्हणजे ह्याची ऑर्डर किती आता 3/3 आणि 3/3 ऑर्डर सेम आहे म्हणजे मल्टिप्लिकेशन वर एक्झिस्ट होतच. तुम्हाला फक्त आता इथे मल्टिप्लिकेशन घ्यायचं आहे. कसं होणार बघा मल्टिप्लिकेशन. फक्त व्यवस्थित लक्ष देऊन बघा. रिझल्टंट जो असेल तर माझा 3/3 चा असणार आहे त्यात काय डाऊट नाही आहे. ठीक आहे. मल्टिप्लिकेशन कसं होतं बघा. फर्स्ट रो विथ द फर्स्ट कॉलम हा 1 प्लस 0 प्लस 0 बरोबर. 0 नेक्स्ट सेकंड कॉलम 0 plus प्लस 5 plus 0 नेक्स्ट 0 प्लस 0 plus 3 येते का. हा तिसरा हे मल्टिप्लिकेशन या फॉर्म मध्ये कम्प्लीट झालं. नेक्स्ट सेकंड 7 7 प्लस 0 plus 0. नेक्स्ट 0 plus 2 plus 0 येस गुड. नेक्स्ट 0 plus 0 plus 4 0 plus 0 plus 7 4 we are going with the second row. Okay, 8 plus 0 plus 0 8 plus 0 plus 0. good. Next 0 plus 6 plus 0 Plus 0. 0 plus 0 plus 7. 7 0 plus 7. 0 plus 0 plus 7. Okay, 7 therefore after adding these you will get the matrix as 1 5 3 1 5 3 7 2 4 yes 7 2 4 8 6 7 8 6 7 आन्सर. एक जनरलाइज स्टेटमेंट करू शकताय का याच्यावरून म्हणजे काय सांगू शकताय का. हा युनिट मॅट्रिक्स ला मल्टिप्लाय केल्यावर आहे तेच मॅट्रिक्स yes if you multiply any matrix by a unit matrix or identity matrix we will get the matrix itself. Are you getting my point? कुठल्याही युनिट मॅट्रिक्सला जर तुम्ही कुठल्याही मॅट्रिक्सने मल्टिप्लाय केलं तर तो मॅट्रिक्स इटसेल्फ तुम्हाला मिळतो. कंडिशन काय ते डिफाईन असायला पाहिजे. ओके, मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन शुड बी डिफाईन. मग हे आलं तुमचं आन्सर आलं. आता याला थोडं मी क्लिअर करतो आणि ह्याचा आन्सर इथं दिलेलं आहे त्यांनी ते कन्सिडर करूया. हे बघा हे मल्टिप्लिकेशन करून लिहिले त्यांनी. आता जर कधी जर तुम्हाला आयडेंटिटी मॅट्रिक्सला मल्टिप्लाय करायचं असेल तर तो मल्टिप्लाय करत बसायचा नाही, डायरेक्ट आन्सर लिहायचं. डायरेक्ट द मॅट्रिक्स इटसेल्फ इज अ आन्सर. बरोबर आहे माझं.
ओके. Yes, sir. Yes, sir. हो सर. आता नोटबुक वगैरे हातामध्ये घ्या. एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं तुम्हाला. माझी प्रॅक्टिस भरपूर झाली, तर तुमची प्रॅक्टिस करायची. ठीक आहे. एव्हरीवन टेक युअर नोटबुक विथ यू. Ready with your pen. We'll start to solve the examples based on first addition and subtraction of the two matrices. Should I consider the first example? Yes, I have written here. X is equal to 1, 2, minus 3, 4, and y is equal to 4, 5, 1, minus 3. Find the value of 3x plus y. Find the value of 3x plus 5. मी सॉल्व करून द्यायची गरज आहे का? नाही सर. सिंपल एक्झाम्पल घेतोय आपण. आता जस्टच आपण म्हणजे डिस्कस केलंय, म्हणजे काल केलंय थोडंसं. यातलं ऍडिशन करायची आहे फक्त. ऍडिशन ऑफ टू मॅट्रिसेस. 3x प्लस y आहे, म्हणजे मॅट्रिक्स x ला कितीने मल्टिप्लाय करायचं आहे? 3 ने. 3 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे आणि y मध्ये ऍड करायचं आहे. दॅट इज अवर आन्सर. वी विल वेट फॉर 2-3 मिनिट्स. Just solve the example and we will check the answers. सांगू सर उत्तर? Yes म्हणताय? Yes. उत्तर सांगू का? नाही उत्तर नका सांगू. 1-2-3 मिनिट सावकाश करा, गडबड करू नका. एक 3 मिनिटं थांबूया आपण. 1-2-3 मिनिटं आणि मग पुढे जाऊया. बघूया की अजून दुसऱ्यांचा आन्सर येऊ द्या की दुसरे काय करतायत. झालं सर. हा ओके. नाही 3 मिनिटं थांबू आपण. 3 मिनिटानंतर घेऊयात आन्सर. तर सांगू. नाही वेट मॅम. We will consider the answers. Just wait for 2 minutes. 3 minutes we are supposed to be wait. मी विचारतो की कोणाला तरी एकाला. बघूया कोण कोण प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. भोसले झालं. तर सांगू का? नाही एक मिनिट. आहेत की आपल्याकडे मुलं इथे? अरे भरपूर मुलांनी अजून रोल नंबर नाही लिहिलेले रे. अस्मिता सर्वदे. हॅलो Yes, sir. मॅडम, तुमचा रोल नंबर किती आहे? 38. मी रोल नंबर टाकला होता ना तुमच्या पुढे. हा टाकलाय. दिसत नाहीये मला, तो प्रॉब्लेम झाला. काय होतं, मला अटेंडन्स मार्क करताना परत प्रॉब्लेम येतो. हा आता आला. ठीक आहे. ओके. हा गुड. अजून हे अनिशा शिंदे. येस सर. मॅडम तुमचा रोल नंबर हो? मला वाटतंय 39 का? ओके. काय होतं दुसरं काय नाही, मला परत शोधत बसावं लागतं कोण आहे हे. शिवाजी लवटे सर. लवटे सर. हा सर, रोल नंबर किती आहे तुमचा? G48. हा ओके 48. मी नाव चेंज केलं बरं का तुमचं, ते बघा व्यवस्थित. आता परत चेंज करू नका तिथे. ठीक आहे. हा म्हणजे मला रोल नंबर समजणार नाही परत. ओके. हा ठीक आहे. हा आता ओके. ठीक आहे. सगळे हे लिंगारे स्नेहलने काय केले? हे G12 ला ब्रॅकेट म्हणून काय टाकलं? हा झालं, बस झालं वेळ आता. विल गिव्ह द आन्सर. येस. गौरव बिराजदार. गौरव. हा आवाज येतोय माझा गौरव? हा सर येतोय. हा सर. तुम्ही एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं का हे? हा सर केलं. हा. व्हॉट इज द आन्सर? 7, 11 minus 8, 9. 7, 11 minus 8, 9. 9. ओके. करेक्ट आहे का हे आन्सर यांचा? हो करेक्ट आहे. Yes, sir. करेक्ट. गुड बिराजर. चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं. पहिला काय करू, याचा आन्सर एकदा बघून घ्या म्हणजे कसं सॉल्व्ह केले. ज्यांचं सॉल्व्ह झालं ना त्यांच्यासाठी हे बघा. एक्स घेतला इथं, सॉल्व्ह केलेलंच आहे तरी पण एकदा मी हे करतो एकाच मिनिटामध्ये. एक्स ला कितीने मल्टिप्लाय करायचं होतं? 3 ने. इथं 3 ने मल्टिप्लाय. प्रत्येक एलिमेंटला 3 ने मल्टिप्लाय केलं. 3, 6 minus 9, 12 आणि फक्त करस्पॉन्डिंग एलिमेंटचे ऍडिशन. 7, 11 minus 8, 9. दिस इज द आन्सर.
ओके, आलेलंच आहे मॅक्सिमम. मी रॅन्डमली विचारलं होतं, सॉल्व्ह केले प्रत्येकाने. ठीक आहे, नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल. Okay, start. A 5 3 minus 1 1 and B 3 मिनिटं बरोबर इथून थांबूया. 21 ला दिले, 23 ला क्वेश्चन आन्सर विचारला जाईल. A B A 5 3 minus 1 1 B 2 minus 1 3 2. Find 2A minus 3B. 2A minus 3B. काय करायचंय, A ला 2 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि B ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं आणि दोघांचं सबट्रॅक्शन घ्यायचं. दॅट विल बी आवर आन्सर. स्वतःहून व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन करा. ओके ओके, वेट वेट वेट. झालं सर. 3 minutes स्टिल. 23 ला सांगितलं आपण. 123. At 123 we will verify our answers. ओके, झालेलं आहे. चला बघूया आता. भिंगारे मॅडम इज नाउ प्रेझेंट. ओके, चलो. अथर्व ढवळे, हॅलो अथर्व. Yes, sir. Yes sir. Have you solved the example? Yes, sir. Can you tell me the answer? 4 9 4 9 minus 11 minus 4 minus 11 minus 4. minus. Yes. Whether the answer is correct? Yes, sir. Correct, sir. 4 9 minus 11 4. चलो आन्सर बघूया परत. थेरोटिकल मध्ये आता इथं असं आलंय, पहिला याला 2 ने मल्टिप्लाय करून घेतलंय मॅट्रिक्सला, नंतर B ला 3 ने आणि दोघांचं सबट्रॅक्शन. दॅट इज 4 9 minus 11 minus 4. अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल. Understood the question? What is the question say? If A is a one given matrix, B is a given matrix, we have to verify whether A plus B is equal to B plus A or not. Okay, we have to verify A plus B is equal to B plus A. It is a valid or not, that we are supposed to be verified. That is the question. Okay, start करा. व्हेरीफाय करा म्हणलं आपल्याला माहिती आहे बरं का. A plus B is equal to B plus A येतच, लक्षात ठेवा. जस्ट वी हॅव टू फाइंड A plus B value, give it as a equation number 1
And next, similarly find b plus a, give it equation number 2 from 1 and 2. From 1 and 2 result holds. From 1 and 2 result holds. In this way we can say. Okay. आता हे कसं आहे, मला माहिती आहे म्हणून मी सांगतोय, म्हणजे तुम्ही सॉल्व्ह करून बघायचं ते येतं का नाही ते. येते सर आलं. नाही, यायलाच पाहिजे, फक्त बरोबर आणायचं. आन्सर आपल्याला फक्त बरोबर व्हॅल्यू यायला पाहिजे त्याची. ला बघूया आपण. येस सर. ओके. ओके चलो बघूया त्याचा आन्सर कोण सांगतोय. येस, सायली भिंगारे, रोल नंबर 2. हॅलो. हा सर सोडवते, थांबा. ओके सॉल्व करा मॅम. वेट सर मी सांगू का? आन्सर नाही पाहिजे. वेट, मी सांगतो रे, घेतो मी नाव कोणाचं तरी, बघूया की. 42 साक्षी मॅडम. 42. येस सर. हा सॉल्व केलं मॅडम. हो केलं ना. हा ओके. a प्लस b ची व्हॅल्यू किती आली मॅडम? 2 1 थांबा. 4 1 4 2 1 6 4 1 4 6. Okay, this is the value of a plus b and b plus a सेम 2 1 4 1 4 6. हा तेव्हा बरोबर आहे का त्याची व्हॅल्यूज? हो बरोबर. सर बरोबर हो आहे. सर. राईट आहे सर. करेक्ट. चलो हा आता याला म्हणायचं इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2. याच्यावरून आपण म्हणू हे म्हणायचं इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2 result holds. This will be our answer. Okay, from 1 and 2 result holds. आता बघूया माझ्याकडचं जे आहे ते कसं येतं आन्सर. हे बघा इथं आणलं 2 1 4 6 4 6 2 1 4 1 4 6 व्हेरीफाईड. नेक्स्ट. हा consider next example. Again for 2 minutes, 3 minutes, sorry, not 2 minutes, 3 minutes. We will wait 3 minutes. So the next example क्या? काय करायचंय, मॅट्रिक्स ए ला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं. हे बघा मॅट्रिक्स ए मल्टिप्लाइड बाय 3 and this multiplied by 2 and take subtraction. That is our answer. That is our answer.
येतं का? पहिल्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर आहे 3/3, दुसरा मॅट्रिक्स पण आहे 3/3 चाच आहे. डन सर. हा डन. ओके ओके. झालं सर. हा ओके ठीक आहे. अजून वेळ आहे, अजून आपल्याकडे 1 मिनिट आहे. झालं सर. 1 मिनिट आहे आपल्याकडे अजून बाळांनो. ठीक आहे. ठीक आहे, अजून 1 मिनिट आहे. सर आपलं कॉलेज 15 तारखेपासून सुरू होणार आहे. पण जोपर्यंत ऑन पेपर नोटीस येत नाही तोपर्यंत काय खरं नाही. आलं का लक्षात? सर ऑन पेपर नोटीस आलं नाही म्हणा की अजून. येस. ओके सर. जोपर्यंत ऑन पेपर येत नाही तोपर्यंत नाही काहीच. तसं आपण सांगू शकत नाही. आता हे सांगितलंय म्हटल्यानंतर होईल शक्यतो. चालू झालं तर उलट चांगली गोष्ट आहे. हे काय ऑनलाईनचं काय खरं नाही आहे. काय इथं वेळ खूप लागतो एक एक एक्झाम्पल घ्यायला. कन्सेप्ट समजायला पण प्रॉब्लेम येतो. इफेक्टिव्ह ऑफलाईनच असणार ऑनलाईन पेक्षा. हा ओके. विल टेल मी द आन्सर. नेहा सांगू सर. एक मिनिट. नेहा जगताप. नाही, मला ज्यांचा आवाज मी कधी ऐकला नाही ते ऐकू देत मला. नेहा जगताप. येस मॅम. सर मी सांगू का? आवाज येतो का मॅम जगताप मॅम? नाही. येस येस सर. हा सॉल्व केलं का मॅडम? येस. हा टेल मी द आन्सर. 9 फर्स्ट 9. -2 -5 ओके. 2 -1 हा 3 येस. नेक्स्ट 10 -1 0 10 -1. 0. Okay, this is the answer given by Jagtap madam. Whether the answer is correct? येस सर. करेक्ट. येस सर करेक्ट आहे. Okay, good. आता बघू माझ्याकडचा आन्सर काय आहे आणि मग आपण इथं पुढे जाऊया. ओके, ते तर असणारच आहे. तर बघूया. हा ए बी पहिल्यांदा 3 ने मल्टिप्लाय करायचं, नंतर इथं 2 ने आणि मग नंतर सबट्रॅक्शन. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सबट्रॅक्शन. And 9 -2 5, 2 -1 3, 10 -1 0. This is answer. Okay. All of the same. चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल बघूया. एग्जांपल बेस्ड ऑन मल्टिप्लिकेशन. हाँ ये थोडंसं इंटरेस्टिंग आहे, बघूया. If a is equal to 3 9 -1 -3, then show that a square is a null matrix. What it means? काय सांगतं ते? A matrix should be A to A equal to 0. हा हे महत्वाचं आहे. आपल्याला काय करायचंय, ए स्क्वेअर म्हणजे काय माहित पाहिजे आपल्याला. ए स्क्वेअर म्हणजे ए इंटू ए. हा मॅट्रिक्स फाइंड आउट करायचा आहे आणि त्याची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 0 0 येणार आहे. येणार आहे म्हटल्यावर काय करायचं, प्रोसेस कम्प्लीट करायची. येणार आहे म्हटल्यावर एक्झाम मध्ये प्रोसेस कम्प्लीट करायची, इथं मात्र कॅल्क्युलेशन करायची. इथं कॅल्क्युलेशन करा, एक्झामच्या वेळेस प्रोसेस कम्प्लीट करत चला. ठीक आहे. म्हणजे एक्झामच्या वेळेस इथं -2 लिहायचं नाही. येत असलं तरी बी कॅल्क्युलेशन करून इथं -2 जरी येत असला आन्सर मध्ये तरी पण लिहायचं नाही, तरी पण 0 लिहायचं. ओके, कारण एक्झाम्पल शो दॅट आहे. म्हणजे तुम्हाला विचारलं नाहीये काय येतंय, त्यांनी काय यायचं हे काय येणार हे ऑलरेडी सांगितलेलं आहे. ओके सर. येतंय का आता व्हेरीफाय. इथं सिरियसली करायचं, एक्झाम मध्ये ऍडजस्टमेंट. इथं मात्र अजिबात ऍडजस्टमेंट करायला जायचं नाही. हा
काही लोकांचं आलं झालंय. सर. येतंय सर, आलं सर. सर येतंय. Done, sir. ओके गुड गुड. तर बघूया अजून कोण आहे. अजून ज्यांचा कोणाचा आवाज आला नाही ते बघूया की. सर झालं. येस मॅडम येस. कोण आहे बरं. केदार केदार पाटील. येस सर. हा केदार सर, आवाज येतोय माझा. हा सर. हा एक्झाम्पल सॉल्व्ह केलं का नाही चालू सर आहे? केलं नाही. चालू आहे का. हा. हा बघा बरं काय येत आहे. ए स्क्वेअर ए इंटू ए करायचं आपल्याला. इथं घेतलं 3 9 -1 -3 आणि इथं ए परत एकदा 3 9 -1 -3. वी हॅव टू डू द मल्टिप्लिकेशन. कसं येणार. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 3 9 9 -9 Minus 3 into 9 27 -27. परत सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 -3 + 3 +3 आणि -9 -9 + 9. plus 9. clearly all elements are 0. That is the null matrix. Suppose example multiplication फक्त a square matrix तुम्हाला null matrix दाखवायचा होता. ठीक आहे. पाटील केदार पाटील. हॅलो. हा सर. हा लक्षात आलं का. हा सर. हा हे लिहून घ्या व्यवस्थित तुमच्याकडे. ठीक आहे. लिहून घ्या आणि पुढच्या एक्झाम्पलला जाऊया आपण. ठीक आहे. ठीक आहे. आता बघा ह्याचा आन्सर कसं येत होतं. हे बघा मल्टिप्लिकेशन करून लिहिलं R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2 मल्टिप्लिकेशन या वेळेने होतं आणि हे आन्सर नल मॅट्रिक्स. ओके. ज्याला मॅट्रिक्स मल्टिप्लिकेशन मध्ये कन्फ्युजन आहे त्याच्यासाठी मी परत सेपरेटली लिहिते. R1 C1 R1 C2 R2 C1 R2 C2. दिस इज द आन्सर. ठीक आहे. Well, the last example for today's session now. Yes, same example. Same म्हणजे वेगळे example. In other words, we can say same language of the example. Answer is same, but just difference is of matrix. Okay. Problem समजलाय का बघा सर्वांना. ए आहे इथं आपला मॅट्रिक्स दिलाय आणि बी एक मॅट्रिक्स दिलाय. वन मिनिट. दिसतोय का स्क्रीन वरती. ए बी. हॅलो. हा सर. येस सर. इथं ए आहे आणि इथं बी आहे. सेम प्रॉब्लेम आहे फक्त आता मगाशी ए स्क्वेअर 0 दाखवायचा होता. इथं आता ए बी 0 दाखवायचं आहे. ए बी इज अ नल मॅट्रिक्स. दॅट पार्ट वी हॅव टू शो. सिंपल. हो सर येतं. ओके. येतोय सर. नल मॅट्रिक्स येतोय सर आला. येस. येतंय सर. अजून 1 मिनिट वाट बघूया आपण आणि मग प्रेझेंट हे कन्सिडर करूया.
बघूया आता याचा आन्सर बघूया किती येतं. ओके, दिस इज Null matrix आहे. नल मॅट्रिक्स. इथे बघा लेक्चर एंड होईल. ए हा बी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम R1 C1 इथे आलं एलिमेंट. नेक्स्ट R2 C2